Hello everyone, welcome to Shiksha Learning. So today we are going to start with ninth standard political science, it is democratic politics 1 ebook and chapter 1 we are going to start. Okay. So let's see what is there in the chapter 1. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು overview ಓದೋಣ. So as as I've already told you that in what aspect we are going to cover the syllabus, or in what aspect we are going to, in what order we are going to read the books. ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. We are going to read the books in an order, okay, like ninth standard NCERT, that is political science ಇಂದ start ಮಾಡ್ತೀವಿ. Political science ನಾವು first act ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. As I told you, political science ನೀವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ you can understand current affairs very easily. So 9th to 12th political science ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ Indian polity ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದ್ತೀವಿ. Indian polity ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಆದ ನಂತರ we will read economics ಆದ ನಂತರ geography, and then we will start with history. Okay. ಆದ ನಂತರ science and technology, environment and previous year question paper analysis ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಡ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, as you can see, begins with different stories on the making and unmaking of democracy from different parts of the world. So these stories are meant to give a sense of what it means to experience democracy and its options. Democracy presents the other options for the matter. We present that the pattern of spread of democracy first with a series of maps and then with a short history. Okay. The focus in this chapter is on democracy within the country. But towards the end of the chapter, we will look international democracy, international organization, ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಈ ಬುಕ್ GS ಪೇಪರ್ 2ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Who tells of democracy? Because of my country, I have faith in Chile and its future. Other man will overcome the dark and bitter moments when treason seeks to prevail, keep on the mind much sooner than later the great evidence will again be opened through, which will pass free men to construct a better society. Long live Chile. Long live people. So these are some of the extracts from the last speech of Salvador Allende. Salvador Allende and Allende ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. So Allende, he was the then president of Chile. Chile ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Chile comes in South America, and those who have no idea, they can see this map. ಈ ರೀತಿನೇ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ತಿಳ್ಕೋತ. ಸೊ Chile map, South America ತೆಗೆಯೋಣ. This is better map. Chile comes here. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ Chile, this is Chile map. So I am Salvador ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಅವರು he was the then president of Chile, of the country ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ 1973 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. The government was one rule. Okay, so our government, so he was the president. Our government ನ ಮಿಲಿಟರಿನವರು ಓವರ್ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯೂಶಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಪ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೂ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಲಿಟರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So Allende or Aidan was the founder of or the leader of Socialist Party of Chile and led the Popular Unity Coalition to victory in the present election in 1990. Okay. After being elected as president, Allende
had taken several policy decisions which will go under workers. These included reform education system, free milk for children, and distribution of the landless farmers. They were supposed to foreign companies taking away national resources like copper from country. Okay. The landlords and the rich, the church opposed these policies. Some of the political parties in Chile also opposed the government. So what he's trying to do, he has subsidized education system, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ದಿರೋರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತರ ಕೈಲಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ರೀತಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಚರ್ಚ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ 1973 ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂ ಆಯ್ತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರು. ಸೊ ದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಐ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಅವ್ರ ಜನ, ಅವ್ರ ಲೈಫಿಗೂ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜನಕ್ಕೂ ಥ್ರೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್, ಪೀಪಲ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓದಿರುವ ಅದನ್ನೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. Then military surrounded the president's house and started bombing it. Okay. And Ayandeh died in a military attack ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this was sacrifice he was talking about in the last speech. Okay. So a government elected by the people overthrown by military through conspiracy. So the important point ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಜನನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಥ್ರೋನ್ ಬೈ whom? The people. So that we can see as a series example. Okay. And what took place in Chile? ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪಿನೋಶ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಪತಿ, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಆರ್ಮಿ ಜನರಲ್, ಹಿ ಲೆಡ್ ದ ಕೂ. ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕೂನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸೊ ಇವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಲೆಸ್ ರೂಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿನೋಶ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪಿನೋಶ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ obviously, and of the country ruled for the next 17 years. So then you was government without elected by the people. ಈ government elected by the people ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ. Okay. So from government elected by the people in the power shifted to the military, where people were not elected, or people didn't elect those military. They could do this as they wished, and obviously no one could question them. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. ಪಿನೋಶ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾವ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆಯನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಬರ್ಟೋ ಬಾಷೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಬರ್ಟೋ ಬಾಷೆಲ್ ಅವ್ರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಿಸನ್ ಇಟ್ಟು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆಯ್ತು ಚಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಚಿಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತು. ಪಿನೋಶ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಕೇಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ರೆಫರೆಂಡಮ್. ಅವ್ರೊಂದು ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು ರೆಫರೆಂಡಮ್, ಯಾವುದು ಯುಕೆಸ್ ರೆಫರೆಂಡಮ್, ಬ್ರೆಕ್ಸಿಟ್, ಬ್ರಿಟನ್ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆತರ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಕರೆದು, ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ. ಏನಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ, ನಾವು ಬ್ರಿಟನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಜನ 51% ಏನಾದ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಮೋರ್ ದನ್ 50% ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಸ್ ದನ್ 50% ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯುಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯುಕೆನವರು
more than 50% actually voted. Nearly 50%. It is more than 50%. 50.9% voted yes. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಜನ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಕರೆದು ಒಂದು ಜನ ಸೆಡ್ ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯುವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಫರೆಂಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೆಬಿಸೈಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಲಿತೀರಾ. ಪ್ಲೆಬಿಸೈಟ್ಗೂ ರೆಫರೆಂಡಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಪ್ಲೆಬಿಸೈಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜನ ಎಸ್ ಅಂದ್ರು ನೋ ಅಂದ್ರು ಅವರೇನು ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್. ಬಟ್ ಈ ರೆಫರೆಂಡಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಸಿಸಿವ್ ನೋ ಟು ಪಿನೋಶ್. ಪಿನೋಶ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಂತ ಕರೆದಿತ್ತು. ಸೋತ್ರು ಪಿನೋಶ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಅಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದಿ ರಿಯಲೈಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲಿ, ಚಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಚಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ 4 ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲಿಂದ ಜನಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಐಎನ್ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂತು, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಲೋಲಿ ಆರ್ಮೀಸ್ ರೋಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. as well as the government that came to power ordered inquiries to Pinosh rule. So Pinosh rule ಏನೇನು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನು ಬ್ರೂಟಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಸೊ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾರು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥವ್ರ ಮಗಡೆ ಮಿಶೆಲ್ ಬ್ಯಾಶಲ್, ಶಿ ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲಿ. ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚಿಲಿ ಆದರು 2006. ಓಕೆ, ಸೊ and obviously and then obviously this is how the example, the example ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, this is an example from transition of military towards democracy. ಎರಡನೇ ಕಡೆ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ 1980 ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ Poland was ruled with Polish United Workers Party. Poland was ruled with Polish United Workers Party. So this was one of the many communist parties. So ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ತುಂಬಾ USSR ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ USSR ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಯಾರು US ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಗೊಂಡು. In these countries, no other political parties were allowed to function. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ನೋ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಸ್ allowed to function. ಯಾವ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. So the people could not freely choose the leaders of the Communist Party or the government. ಜನಗಳೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಸ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಪೋಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ those who spoke opposed the party, the government was put in prison. So obviously ಜೈಲಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. There was no freedom of speech. Okay. The government in Poland was supported and controlled by Soviet Union, USSR. Soviet Union government control ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶ ಕಂಟ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, 1980 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ವರ್ಕರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಲೈನ್ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ದೇ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸೊ ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಶಿಪ್ ಯಾರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ obviously ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಓನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ ಓನ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಓನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ತರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಬಾನಿ ಓನ್ ಮಾಡಿ ಓನ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಏನಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ this strike was illegal. Actually, trade unions independent ಆಗಿ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ ವಾಲೆಶಾ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಸೊ ಹಿ
joined the strike, he became a leader. In 1976, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೈಯರ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಮಲೇಷ್ಯಾ soon emerged as a leader, ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಆದ್ರು. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಲೈಕ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಏನೇನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸು, ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಪ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೂತ್ ಬರ್ಸ್ಕೊತಿರಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರೂತ್ನ ಇರಬೇಕು, ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರೋ ನಿಜಾನ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಡಿಮಾಂಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಫೇಮಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಒಂದು 21 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಈ 21 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಂಡೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಬೈ the 21 point agreement which Malaysia and also his workers and his government. So after this agreement or e agreement na Dunkirk agreement antu ಕರೀತಾರೆ. So new trade union, ಹೊಸ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಹೊಸ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ವೆರಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಿತಿನ್ ಎ ಇಯರ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. 1 ಕೋಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಕರಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಜನರಲ್ ಜರೂಸಲ್ಕಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಜರೂಸಲ್ಕಿ ಅನ್ನೋ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಲಾ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾರ್ಷಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯೂಶಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಷಲ್ ಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗವರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು 1998 ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಶುರುವಾಯಿತು ಎಲ್ಲಿ, ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೀಕ್. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. 1988ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಎಕಾನಮಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಿದೆ, ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವರು ವೀಕರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ದೇ ಸೈನ್ಡ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ನಿಂತ್ಕೊತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊತು. ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಓನ್. ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಏನು ಪಾರ್ಟಿ, ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿ. 99 ಸೀಟ್ನ ಗೆದ್ದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು, ಯಾರು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಲೈಕ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಜನರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ರೆಜಿಮ್ಗೆ. ಮಿಲಿಟರಿ ರೆಜಿಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಜಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನಡೆಸ್ತಿತ್ತು, ಸಾರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನನ್ನ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳಂಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಂಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಇದು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಏನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎರಡು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೆಡ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಒಂದು ಚಿಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಚಿಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ನಾನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್.
ಮತ್ತೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಾನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾನ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. There are many differences between Pinochet rule in Chile and communist rule in Poland. Pinochet rule ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಇವರನ್ನು ವಿಲನ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಪಿನೋಶ್ ವಾಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅವರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಿಲನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲಿ, ಚಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ವಿಲನ್ ಇನ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್. ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಿಲಿ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್, ಪಿನೋಶ್ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿಲಿ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. ಬೈ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ. Okay, it is not a military dictator, it was ruled by political party. The government of Poland claimed that it was ruling on behalf of the working class. ನಾವು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಹಾಫೇ ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಪಿನೋಶ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವನು ಈ ಓಪನ್ಲಿ ಫೇವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯೆಟ್ ಬೋತ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್. ಎರಡಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರೂಲರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಷ್ಟು ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫ್ರೀಡಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವಿಲನ್ಸ್. ಇಬ್ರು ವಿಲನ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಹೀರೋಗಳ. 3 ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಾವು ಹೀರೋ ಅಂತ. ಒಂದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಚಿಲಿ, ವೊಲೆಶಸ್ ಪೋಲೆಂಡ್, ಬ್ಯಾಶೆಲ್ಸ್ ಚಿಲಿ. ಬ್ಯಾಶೆಲ್ಸ್ ಯಾರು, ಮತ್ತೆ ಚಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಟುವರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಲಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಒಲೆಶ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ವಾದ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಶೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಫ್ರೀನೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮೇಲೆ. ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, ತೀರಾ ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಎಟ್ ಈ ಮೂರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇತ್ತು. ಏನಂದ್ರೆ ಪವರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್. ಈ ಮೂರು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ಜನರೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಮಿನವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅನ್ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ USSR ನಡೆಸ್ತಿರುವಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಸಿಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಕಟ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ these are all the freedoms that has been given here. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಅಲೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ರೂಲರ್. ಜನಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ರೂಲರ್, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಚರ್. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರೂಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಜನಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವ್ಯೂಸ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಫೀಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 2. ವಾಪಸ್ ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ನೋಡೋಣ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ. We also need to note some features of the democracy. Now, this features of ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಚಿಲಿ ಅಲಾಂಡೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಲಾಂಡೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಚಿಲಿಗೆ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಇವ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಪಿನೋಶ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಚಿಲಿನಲ್ಲಿ,
ಹೌಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಬ್ಯಾಚಲರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಜೆರುಸಲೆಮ್ಸ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಲೆಶಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸೊ 1 2 3 4 5 ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ 20th ಸೆಂಚುರಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು. 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ 1900 ಇಂದ 2000 ವರೆಗೂ, ಅದನ್ನ ನಾವು 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 20th ಸೆಂಚುರಿ ಅಂದ್ರೆ 2000 ಇಂದ 2000 ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಸೆಂಚುರಿ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 20th ಸೆಂಚುರಿ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಈ ತರ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬಂತು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಇಂದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಿಂದ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇದಾವೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1947 ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಮೋಕ್ರಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು 1900 20th century. Was there a pattern in the story? ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. See, ಈ 3 ಮ್ಯಾಪ್, these are the 3 maps. Look at the 3 maps clear ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1900 to 1950, 1900 ಇಂದ 1950 ವರೆಗೂ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇನ್ 1950 ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ 1800. ಇವು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ 1950 ನಲ್ಲಿ ಆದವು. 1900 ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತವು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲನೈಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ 1975 ಬರೋಣ. 1975 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ವು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ಕಂಟ್ರಿ ಇದಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 25 ವರ್ಷ ನೋಡಿ, 1975 ಇಂದ 2000 ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80%, ಜಗತ್ತಿನ 80%, 80% ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ 2000. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. 1900 to 1950 ಸ್ಲೋಲಿ ಇತ್ತು. 1950 to 1975 was again a slow phase, but 1975 to 2000 it was a rapid phase. Okay, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತೆಗೆದು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 1975 ಆದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲನೈಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲನೀಸ್ ಇತ್ತು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾಲನೀಸ್, ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಾಲನೀಸ್, ಓಕೆ, ಡಚ್ ಕಾಲನೀಸ್, ಈ ತರ ಕಾಲನಿಗಳಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1975 ಆದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ತು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ at the beginning of 21st century, we look at this map and then let us ask ourselves some questions. ಏನಂತ? How has democracy marched through the 20th century? Is there a clear pattern of expansion? When did the expansion take place? In which region? Expansion ಹೆಂಗಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾಯ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕುತೂಹಲ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. 1925 ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕಾಯ್ತು? And this is very important. ಯಾರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಓದ್ತಿರೋದು ಈ ಬುಕ್, ಈ ಪಾಠ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬುಕ್ಕಿನ ನೋಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ತಕ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೋಡ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ನೋಡಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಪ್ ಟು 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ.
democracy has expanded throughout the 20th century. Democracy did not spread evenly in all parts of the world. ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ evenly spread ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಟು ಅದರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ so a majority of countries are democratic today. There are still large part of the world that are non-democratic. ಈ ಮೂರು ಮ್ಯಾಪ್ಗಳು ನೋಡಿ ಮೂರನ್ನ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ in like you can infer okay ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದು ಇನ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಫರ್ ಏನಂತ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ 20th century ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ spread evenly in all parts of the world. ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೆಲವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಮೂರನೇದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ 80% ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಸೊ phases in the expansion of democracy next part ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ